listen, plants also breathe and feel. Listening exercise. Listen to the audio and answer the following questions. Question ने ਅਸੀਂ आंसर देने questions ने. The discovery that plants have life was. Discovery किस तरह दी सी? Dramatic. B. दूसरा है डैश हैव हर्ट्स कैन फील एंड सी जस्ट लाइक ਹਿਊਮਨਸ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਲਾਂਟਸ. ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸੀ. ਥਰਡ ਹੈ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾਲਡ? ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ? ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ. ਹੂ ਇਨਵੈਂਟਡ ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ? ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? JC ਬੋਸ ਨੇ. ਸੀ. ਪੰਜਵਾਂ ਹੀ ਡਿਸਪਲੇਡ ਦ ਮਸ਼ੀਨ ਐਟ ਦ ਪੈਰਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਸਾਇੰਸ 1800 ਤਾਂ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਲਸ, ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਸਟ ਟਰੀਜ਼ ਗਿਵ ਅਸ. ਦਰਖਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ੇਡ, ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਆਏਗਾ. ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਦ ਡੈਸ਼ ऑफ अ गुड मैन इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रीज द कैरेक्टर. ठीक है. बी सैकेंड का भी बी आएगा. चंगे बंदे का चरित्र दरख्तों के वर्गा ही होंदा है. थर्ड वट इज़ द यूज़ ऑफ दिस डैश बॉडी? इस अनस्टेबल बॉडी का की काम है? ठीक है. थर्ड द सी. चौथा है द मोर द सैंडलवुड इज़ डैश द मोर सैंड डज इट यील्ड. तो जिन्ना ज़्यादा की होगा चंदन की लकड़ी में रगड़िया जाएगा रबड़. चौथे का बी आएगा. तो जिन्ना ज़्यादा रगड़िया जाएगा उस तरह ही उन्ना ही ज़्यादा की होगा साढ़े कोल उस दे विचों सानू मोर सेंट प्राप्त होगा. पंजवां द मैन हू आर डैश एट हर डू नॉट लूज दीज क्वालिटीज़. जिहड़े बंदे की होंदे ने काइंड होंदे ने नोबल, तो नोबल बंदे वधिया बंदे. स्पीकिंग एक्सरसाइज असीं स्पीक करनी है. टीचर विल आस्क टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो तुसीं इन्हें आंसर देने होणगे. वट इज़ द लेटेस्ट मीनस ऑफ शॉपिंग? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ. ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੂ ਬਾਈ ਥਿੰਗਸ. ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਪ੍ਰੀਫਰ ਟੂ ਗੋ ਫੋਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ? ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿਣਗੇ ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਫਰ ਟੂ ਗੋ ਫੋਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲ. ਮਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ. ਆਧਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਲ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ. थर्ड है हू इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम. तो बाहर कौन खड़ा है? तो टीचर वैसे ही पूछ सकता है, तुम अपना नाम दे सकते हो बच्चे का भी राम इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड क्लास तो बाहर खड़ा है. चौथा है हू इज़ रनिंग इन द कॉरीडोर. बरांडे के कौन भज रहा है? तो किसी बच्चे का नाम दे दोगे. रानी इज़ रनिंग, रानी भज रही है. कॉरीडोर होंदा बरांडा. पंजवां मे आई सी योर ID प्लीज़. मैं तुहाडी ID दे सकती हाँ? तो तुसीं कहोगे यस और नो. सैकेंड तो स्पीक एट लीस्ट 5 सेंटेंसेस बोलने हैं. तुसी पिक्चर देती हुई है सामने ना, तस्वीर ये देख के तुसी आ वर्ड्स देते हो. या फॉरेस्ट हो गया, सेंटेंसेस, फ्रेजेस. ठीक है. इन्होंने देख के आपने बोलना है. जिमें कि आप कहेंगे दिस इज़ फॉरेस्ट. एक तस्वीर की है जंगल की है. इट इज़ फुल ऑफ लाइफ. ये फुल ऑफ लाइफ है. इट इज़ लिख सकते, बोल सकते हो ना, बोलना है. तो इट कवर्ड लार्ज एरिया, काफ़ी एरिया ने कवर किया होया. इट इज़ कवर्ड विद ट्रीज. दरख्तों नाल ढकिया होया. इट प्रोवाइड्स अस. इन्हों के अगे ना फॉरेस्ट के बारे दसना. आप इट ला दो. इट प्रोवाइड, ये सानू प्रोवाइड करता है काफ़ी थिंग्स. ठीक है. फिर बर्ड्स, एनीमल्स, इंसैक्ट लिव देयर, उत्थे रहिंदे हन. तो फॉरेस्ट हैल्प इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. तो फॉरेस्ट सारी हैल्प करते हैं वातावरण जिहड़ा साडा वायु क्लाइमेट है ना, जलवायु ये बदलने के भी मदद करते हैं. अगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिता. हुण असीं रीड करांगे इस पैसेज नूं सारे पैरे नूं पढ़ के तुसीं क्वेश्चन दे आंसर दोगे. जिवें दिता होया वंस देयर लिव्ड इन अ विलेज अ वाइज ओल्ड फार्मर कॉल्ड सुदर्शन. एक सुदर्शन नाम का बंदा सी. ठीक है. फिर वो काफ़ी वो 3 बच्चे सी. वो डॉटर इन लॉ सी, नूहां सी, पोते पोतियां सी. तो परंतु वो बहुत गरीब सी. एक दिन सुदर्शन ने की किया, अपने परिवार को खिला नहीं सकता सी, गरीब बहुत सी. वो कहते चल आप पिंड छड़ जाने. पिंड छड़ के फिर वो किते जाते हैं. काफ़ी फैमिली मैंबर्स जो खवा नहीं सकते जाते तुरे जाते तो रात हो जाती है. रात को वो एक दरख्त थले रुक जाते हैं. उत्थे नेड़े एक नदी वगदी होंदी है तो वो फ्रैश हो जाते हैं. फिर वो अपने बच्चों को कहता है कि आप भी जो साफ़ कर दो, दरख्त के थले जो थां गा साफ़ कर दो.
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਮਚਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਮਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਥਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗ ਮਚਾਓ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ, ਨੂੰਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਮਚਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚੋਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਕਾਉਣਗੇ ਕੀ। ਫਿਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ, ਵਟ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਈਟ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਅਸ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨੀਚੇ ਉਤਰਦਾ, ਦਰਖਤੋਂ 'ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਵਟ ਹੀ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬੰਡਲ ਆਫ ਸਟੋਲਨ ਜਿਊਲਸ ਐਂਡ ਮਨੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਧਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫੋਰ ਦਾ ਔਨਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਲਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾ, ਪਰੰਤੂ ਹੀ ਲੈਫਟ ਅਵੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਰੈਸਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। BVS 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਸਪੋਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਵੀ ਵਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਸਪੋਟ ਵੀ ਸਹੀ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਜ਼ਨਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸੁਦਰਸ਼ਨ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਗਰੀਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੂਟੇਬਲ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰੀਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥਰਡ ਹੈ, ਵਟ ਡਿਡ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਮੀਨ ਵੈਨ ਹੀ ਸੈਡ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਅਸ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਥੀਫ ਵਰੀਡ। ਚੋਰ ਕਦੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀਗਾ, ਚੋਰ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਏਕਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਵਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਫਰੇਜ਼ ਰੈਨ ਫੋਰ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ, ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੇਵ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਟ ਲੈਸਨ ਡਜ਼ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਟੀਚ ਅਸ। ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਥ ਇਨ ਗੋਡ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿਵ ਹੈਪੀਲੀ। ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮਸ਼ੀਨ। ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਇਟ ਵਾਜ਼, ਇਹ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਨਵੈਂਟਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੈਂਟਡ ਬਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ ਪਲੈਨਟਸ ਫੀਲ ਐਂਡ ਬਰੀਥ ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਇਨਸਾਨ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਇਟ ਰਿਕਾਰਡਸ। ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇਟ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ, ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਹੈ ਵਨ ਹੂ ਗੋਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲ ਪਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਲੀਗਲ। ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਇਕੁਅਲ, ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਕ, ਅਦਭੁਤ, ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਨਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਕਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲਰਜਨ। ਐਲਰਜਨ, ਐਲਰਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲਰਜਨ। ਈਵਨ ਵਿਲੋ ਆਰ ਸਮ ਮਿਸਪੈਲਟ ਵਰਡਸ, ਕੁਛ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, PH ਆਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫ ਹੋਰ ਆਏਗੀ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ TE ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗੀ TI ਆਏਗੀ। ਰਿਸੀਵਰ 'ਚ E ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, E ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗੀ, I ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੈਵ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਬੋਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਫਰੋਮ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਕੁਡ ਮੈਜ਼ਰ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ, ਕੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਰੋਥ। ਠੀਕ ਹੈ, C ਆਏਗਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਪੀਪਲ ਲਾਫਡ ਐਟ ਹਿਮ ਵੈਨ ਹੀ ਫਸਟ ਕੇਮ ਆਊਟ ਆਫ ਵਿਦ ਹਿਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਸੀ। ਯੈਸ ਟਰੂ ਹੈ। JC ਬੋਸ ਰਿਸੀਵਡ ਅ ਸੈਲਰੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗੋਟ, ਯੂਰੋਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ JC ਬੋਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੋ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, 2/3 ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਬੋਸ ਡਿਸਪਲੇ ਹਿਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਸਾਇੰਸ। ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਯੂਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਥਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੰਤਰ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਕਾਲ ਦਿਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੋਸ ਵਾਜ਼ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਰੈਬਲ, ਤਾਂ ਬੋਸ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਸੀ। ਇਨ ਦ ਐਂਡ ਵਿਕਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਉਸਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇਵੈਂਟ ਦੈਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਲਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਟਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਦੈਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।